charges for Akkama Mahadevi caves is 650 rupees. So in that, if you see the breakthrough, 500 rupees is for the boat ride and 150 rupees for the caves. Now the critical part in this is you need to remember that in this total time tenure of the journey is going to be, means to and fro, it's going to be 4 hours. So you will not get any water or any refreshments there. So you need to carry it along with you. You can see the scenic beauty. This is all Krishna Reservoir built on Sri Shailam Dam. You can see the boat. Of that. So I'll get back to you as soon as I reach the cave. Okay, I'll pause the video for now. We'll continue when I reach the cave. Yeah. Here you can see on the way to Akka Mahadevi caves, those are all tribal people which are living there. I'll just try to zoom out. Tribal people, their entire living is based on fishing and whatever they obtain from the forest. These are some fishing boats, saucer-like boats which they use for their fishing. Us 1 hour to reach here. We started at 7:20. Now it's 8:16. I'll continue after we board down from the boat. Okay. We are boarding down from the bus now. This is the forest. This is the boat. Once we board down, this is the scenic beauty. So this is a small trek to the cave. One hour. So there is a small trek which we'll be doing
It's a 10 minutes trek. I'll get back to you once I reach the cave. So small trek to the caves. It's climb up. That's the reason I'm breathing heavily. So the boat ride took us 1 hour, and the boat has given us half an hour time to visit the caves and come back. And I've already given you the rates of the boat ride as well as the caves. So you can see a natural canopy and a cave structure out there. It's an entirely naturally formed cave, and there is a small naturally formed lingam at the end of the cave. It's a beautiful structure you can see out there. Beautiful cave. This canopy. It's a worth visiting site. Wow, you can see this structure. It's a beautiful cave. Just have to remove my shoes. Wow, it's a beautiful cave. You can see. This is a natural canopy which has formed out of the mountain rock. You can see weathering of the rocks here. దిగడం కష్టం ఉన్నాయి ఎక్కేటప్పుడు ఈజీ ఎక్కుతారు దిగడం ఇబ్బంది దిగేటప్పుడు ఇబ్బంది వారాలకు రావాలి Go inside. Caves 1 lakh years old. Archaeology department. Tirupati natural arch 23 feet. ఇక్కడ చూడండి 120 feet లెంత్ 30 feet భౌగోళిక అద్భుతంగా చెప్తారు. కేవ్స్ అందరూ 70 feet బై వాట్ 50 feet నార్మల్ 20 feet బెండెడ్ వన్ సైడ్లో వెళ్ళాలి. అందరూ స్వయంభూ శివలింగం 4 head 3 బాట్ టచ్ చేసి దర్శనం చేసుకుని మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తాం అన్నమాట. అందరు సెల్ ఫోన్ పెట్టుకోండి లైట్లు వేసుకుంటున్నా లింగాయత్ క్యాస్ట్ కర్ణాటక వీరశైవ మాత్రం 90% శివుడినే పూజిస్తారు, వేరే దేవుడిని పూజించరు. వాళ్ళు శివైన చనమల్లికార్జున అని పిలుస్తారు.
ఆ తల్లి ఫస్ట్ నుంచి కూడా శివభక్తి తప్పపడరాదు. తన ఆరాధ్య దైవమైన శివుని స్వరూపాన్ని చూసి చేసుకుంటే శివుడినే పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పి తపస్సు చేసేది అక్కమాదేవి. అమ్మవారు మహా సౌందర్యవతి. ఎంత రూపవతి అంటే ఆ తల్లి సృష్టిలో ఉన్న అందాలను తీసుకొచ్చి ఒక పక్కన పెడితే వాటికంటే అందంగా ఉండిద్ది అంటండి ఆ తల్లి. కానీ ఏనాడు కూడా తన బాయిశ్వర్యం చూసి ఆ తల్లి మోజుపడలేదు. తన మనసులో ఉన్న శివయ్య కోసం తపస్సు చేసేది అక్కమాదేవి. ఆ విధంగా చేస్తుంటే కర్ణాటక మహారాజు కౌశికుడు జైనం చేస్తాడు. అమ్మవారి యొక్క అందాన్ని, అమ్మవారి యొక్క గుణాన్ని చూసి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందామని చెప్పి మంత్రి గారి చేత కబురు పంపిస్తారు. కబురు పంపిస్తే అక్కమాదేవి వాడి దానికి బాధపడతాడు. ఎందుకంటే తల్లి చేసుకుంటే శివయ్యనే పెళ్లి చేసుకుంటారు, లేకపోతే లేదు. రాజుగారు ఏం చెప్తాడో మామూలుగా చెప్పి చూడండి, వాళ్ళు ఒప్పుకోని పక్షంలో వాళ్ళ నాన్నగారి జీవితకాయ చేయమంటాడండి. మహారాజు కదండి. ఈ తల్లి చేసే మార్గం లేక రాజుగారు నిద్రించలేక ఏదో రంగా ఆయనతో మాట్లాడి పెళ్లి మానిపిద్ద ఉద్దేశంతో వెళ్ళి కలుస్తారు. కలిసే ముందు ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటారు. అయ్యా నేను కొంతకాలం తపస్సు చేసుకుంటాను, తపస్సు చేసుకుని బయటకు వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాను. ధ్యానంలో ఉండగా తాకరాదు, టచ్ చేయరాదు అనేది ఒప్పందం ఆయన. ఆయన ఏమనుకుంటాడు, రాజవిలాసం చూసి ఏదో 4 రోజులు 10 రోజులు చేస్తారు, తర్వాత పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పి ఆయన అనుకుంటాడు. ఆ తల్లి చిన్న శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని చిన్న శివలింగం చేతితో పట్టుకుని ధ్యానంలో కూర్చుండేదండి అక్కమహాదేవి. రోజులో వారాలు నెల గడిచిపోతే రాజుగారి కోపం వచ్చింది. మరి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని తీసుకొచ్చాను, ఈ అమ్మాయి ధ్యానంలో కూర్చుంది, మరి నా విషయం తరిగిపోతుందని చెప్పి తన కాముద్రం ఆపుకోలేక వెళ్ళి అమ్మవారిని ధ్యానంలో ఉండగానే వెళ్ళి కౌగిలించుకోపోతాడు, ఆలింగనం చేసుకోపోతాడు. అప్పుడు ఆ తల్లి నిలబడి చెప్తారు, అయ్యా మరి ఎన్నాళ్ళు నీరు లేదు, ఆహారం లేదు, ధ్యానంలో కూర్చున్నాను, మీరు నా మనసులో ఉన్న విషయాన్ని గ్రహిస్తారనుకున్నాను, మీరు కేవలం కామవాంఛతో ఈ తుచ్చమైన శరీరాన్ని చూస్తే మీరు మోహించారు, మీకు కావలసింది నా బాహ్య శరీరం చెప్పి ఆ తల్లి తన ఒంటి మీద ఉన్న ఏకవస్త్రాన్ని తీసి రాజుగారి ముఖాన్ని విసిరికొట్టిద్దని వివస్త్రగా మారిపోయింది ఆ తల్లి. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా చేశారో తన పొడవైన శిరోజాలే ఆటోమేటిక్గా శరీరం మొత్తం కప్పేస్తాయండి. సార్ చూడండి, అమ్మవారి దగ్గర ఉంది కదా బ్లాక్ క్యాచ్, ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఫోటో ఉంది చూడండి, వితౌట్ డ్రెస్ అనమాట, హెయిర్సే కప్పుకునిద్ది అనమాట. మీరు అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆ తల్లి దర్శనం ఆ విధంగానే ఉండిద్దండి. ఆ సమయంలో ఆ తల్లి రాజుగారికి ఎలా కనిపించారంటే, వాళ్ళు జైనం చేస్తారు, దేవుడు జైన తీర్థంకుడు దిగంబరంగా కనిపించిందంటండి. అమ్మ నన్ను క్షమించని పొరపాటు చేశాను, కామోద్రేతంగా ప్రవర్తించాను, మీరు ఉన్న భక్తిని చూడని చెప్పి సాష్టాంగం చేస్తాడండి. ఆ తల్లిని అక్కడే తపస్సు చేసుకుని చెప్పి చాలా ప్రాధాయపడతాడు. కానీ ఆ తల్లి అక్కడ ఉండకుండా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి కర్ణాటక రాష్ట్రం కళ్యాణ నగరి అనుభవ మంట ప్రదేశాన్ని బయలుదేరిందండి అక్కమహాదేవి. కర్ణాటక వీరశైవ మతంలో మత పెద్దలు అల్లప్రభు బసవేశ్వరుడు. ఆ తల్లి గురుగారు ఉపదేశం తీసుకుని దాదాపు 800 years బ్యాక్ 12th century ఆ తల్లి కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి కాలినడకన శ్రీశైలం వచ్చి ఆ కేవ్స్ లోపల కూర్చొని కొంతకాలం తపస్సు చేశారు అక్కమాదేవి. ఆమె తపస్సు ఫలితంగా లోపల పార్వతీ పరమేశ్వరుడు శివలింగాకారం దర్శనమిచ్చారు. మనం అందరం కూడా శివలింగం దర్శనం కోసం వెళుతున్నాం. శ్రీశైల జ్యోతిర్లింగాన్ని 1000 రూపాయలు అభిషేకాలు చేసుకుంటాం. ఈ కేవ్స్ లోపల ఉన్న శివలింగానికి ప్రత్యేకంగా ఎవరు అభిషేకాలు చేయరు, ఎందుకంటే నిత్యం అభిషేకం జరుగుతూనే ఉంటుందండి. ఎక్కడో కొండల పైనుంచి వచ్చింది వాటర్, డ్రాప్ వాటర్ పెడుతుంది శివలింగం మీద. 365 days కంటిన్యూగా పడతానే ఉంటుంది, మీరు వెళ్ళినప్పుడు చూడవచ్చు. మనం గంట జర్నీకే చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. మరి ఈ మధ్యన పేపర్లు వేస్తున్నారు, పెదపులు వచ్చింది, చిరుతుపులు వచ్చిందని చెప్పి. మరి దాదాపు 800 ఏళ్ల క్రితం ఆ తల్లి ఒంటి మీద బట్టల్లో కాళ్ళు చెప్పులు ఎటువంటి ఆయుధం లేదు, శివయ్యని పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పి కేవ్స్ లోపల కూర్చొని కఠోరమైన తపస్సు చేశారు. వాస్తవానికి మానవ రూపంలో పుట్టిన వాళ్ళ విగ్రహాలు గర్భగుడిలో ఎక్కడ పెట్టరు దాదాపుగాను. శ్రీ అక్కమాదేవి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని శ్రీశైలం గర్భగుడిలో పెట్టారు. మీరు లోపలికి వెళ్ళి జ్యోతిర్లింగాన్ని తాగడానికి వెళ్ళే ముందు లెఫ్ట్లో నల్లరాది విగ్రహం ఉంటుంది, బ్లాక్ ట్యాచ్, ఆమె నుండి అక్కమాదేవి, అంత పరమభక్తురాలు. మనం ఆ కేవ్స్ లోపల మొత్తం 70 అడుగులు నడుస్తాం, 70 feet అండి. 50 అడుగులు నార్మల్గా ఉంటుంది, నిదానంగా వెళ్ళొచ్చు. ఒక 20 అడుగులు బెండే వెళ్ళాలంటే సైడ్లో వెళ్ళాలండి. లోపల ఈ హైట్లో స్వయంభూ శివలింగం ఉంటుంది. శివలింగానికి నుదురు మెల్లగా 3 సార్లు ఆంచి దండం పెట్టుకుని మన మనసులో మాట చెప్పుకుని అరువులు బయటకు వస్తామండి. లోపల చీకటిగా ఉంటుంది, చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఉంటాయి. మీతో పాటు మేము దగ్గరుండి టార్చ్ లైట్ వేసి దర్శనం చేపిస్తామండి. అవకాశం ఉన్నంత వరకు లోపలికి వెళ్ళాక దయచేసి ఎవరు మాట్లాడుతుంది, సైలెన్స్గా ఉందామండి. మనసులో పంచాక్షి మాత్రం ఓమోత్సవం చెప్పుకుందాం. బయటకు వచ్చాక మాట్లాడుకోండి, ఫోటోలు తీసుకోండి, దర్శనాలు చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఎంతోమంది తపస్సు చేసుకునే స్థలాలు ఈయన కూడా సూక్ష్మ శరీరంతో ఉంటారు. అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఆ విధంగా చేద్దామండి. బయటకు వచ్చాక మాట్లాడుకోండి, ఫోటోలు తీసుకోండి, దర్శనాలు చేసుకోండి. ముందు లోపల అయ్యవారి దర్శనం చేసుకున్నాక తర్వాత అమ్మవారు చేసుకోండి. మరి ఈ కేవ్స్ ఏర్పడి 1 lakh years ఓల్డ్ అండ్ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పింది. మనకి తిరుపతిలో న్యాచురల్ ఆర్చ్ ఉంది, రాజశిలాతరం 23 feet అండి. ఇక్కడ చూడండి, 120 అడుగులు పొడవు, 30 అడుగులు వెడల్పు అండి. భౌగోళిక అద్భుతంగా చెప్తారు. అక్కమాదేవి తల్లి లోపల ఫస్ట్ తపస్సు చేసి
కదలీవరం అనే ప్రాంతంలో శివుల్లో ఒక జ్యోతి రూపంలో ఎక్కువ అయిపోయిందండి అక్క మహాదేవి. కదలీవరం అంటే దత్తాత్రేయ స్వామి తపస్సు చేసిన ప్లేసు. అక్కడ దత్తపాదుకులు ఉన్నాయి. మళ్ళీ లాస్ట్ అవతారంలో శ్రీ నృసింహ సరస్వతి అవతారం ఇక్కడే జరిగిందని చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా తపస్సు స్థలాలండి. సార్ అందరూ కూడా ఒక లైన్లో వెళదాం. సెల్ ఫోన్ లైట్లు ఆన్ చేసుకోండి. మరి ఎన్ని ఎవరు శుభ్రం చేస్తారంటే సాధువులు ఉంటారు, వాళ్ళే ఎన్ని శుభ్రం చేసి పూజ చేస్తారు. శ్రీశైల మహాక్షేత్రం కాబట్టి మీరు ఆహారానికి కానీ పూజకు కానీ గోపదీప నైవేద్యం డబ్బులు ఇవ్వాలనుకుంటే శివలింగం తాగి శివలింగం పక్కన పెట్టండి. మీరు ఇచ్చిన డబ్బులు వాళ్ళ విధంగా ఉపయోగించుకుంటారు. మనం ఎంతో సంపాదించుకుంటాం, అందరం పెద్ద కష్టం కాదు. ఓకేనండి. తెలుగే సార్, స్వయంభూయే సార్. We are going inside now. It's given brief description of the cave. సార్ అందరూ లైట్లు ఆన్ చేసుకోండి, సింగిల్ లైన్లో రండి. He has given it in Tamil. బాటిల్ పెట్టేసుకోండి. బ్యాగ్ ఇడే పెట్టాలా? మీరు డబ్బులు పెట్టేవాడు డబ్బులు చేతితో పట్టుకోండి, మిగతా బ్యాగ్ లో పెట్టేసుకోండి. తొందరగా చేసుకుందాం, తొందరగా వచ్చేద్దాం. పిల్లలు పెద్దలు ఉన్నారు కాబట్టి 2 నిమిషాలు అన్ని పెట్టేసుకోండి ఇక్కడే. I can smell the bat fishy smell. It's a dark cave. ఓం నమః శివాయ. Om Namah Shivaya. వెళ్ళిపోదాం అయితే. సరే రండి, ఒక్క నిమిషం వెళ్ళిపో. ఏడుస్తున్నారు, ఏం కాదు, దగ్గరే కదా, దగ్గరేనా? అదిగో దగ్గర అంట, వెలిసింది కదా. వద్దులే, పంపిస్తా ఉన్నాడు. అయిపోయింది. మీరు వెళ్తారా అక్క? ఫస్ట్ మేము వెళ్తాం. మరి అదే సెంటర్లో ఉండాలి వాళ్ళు. మనం ముందు పోతే వాళ్ళు సెంటర్ ఉండాలి. మీరు లైన్లో ఉండండి, పంపిస్తా. లైన్లో ఉండండి. పైన ఉండం కదా. చిన్న అన్ని జారుతుంది. పంపించాలా? ఇద్దరు ఉండండి, ఇద్దరు గో గో ఉండండి. ఇద్దరు లోపల స్థలం ఉండదు. అట్లా ఒకరు వండి ఒకరు పోవాల్సిందే లోపల. చలో చలో తుమ్మే చలో. ఇద్దరు పోవాల్సిందే లోపల. ఒకరు వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఇద్దరు వెళ్ళండి. లేదంటే ఇద్దరు వెళ్తాం. Where to come? Come sir, come sir. Come. అమ్మ అక్కడే ఉండండి. गो सर, टच सर, फोर हेड 3 बार टच करो. गो सर, 1 सेट. 1% है सर, 1%. 1%. गो सर, नो प्रॉब्लम. गो टच करो. పూర్తిగా అమౌంట్ పెట్టండి. ఈ సైడ్ ఉంది, మీరు పేరండి, ఇలా తిరగండి. తల్లి నువ్వు అక్కడే ఉంది. ఫుల్ టర్న్.
నిలబడి సైడ్కి వెళ్ళండి. ఏం కాదు అమ్మ వచ్చి It's inside the cave. I hope you could see the lingam. స్వామి కొంచెం తిరిగితే అయిపోయినట్టున్నా No Telugu. Hindi. डिस्टेंस से ओवर स्वामी है युटा नहीं क्या वहाँ से आगे से अरे कहाँ जाता हूँ Excuse. It's a deep cave. I couldn't say anything because there's all bad feces smell in there. And I hope you could see the lingam. So this was the cave and we are done with it. You could see the natural lingam inside. I couldn't talk there much, you know, for the obvious reasons. There were some bats inside and pitch dark, so I need to walk on my flashlight. So I've done with it. So hi friends, I hope you have enjoyed my Akka Mahadevi cave visit. This is the boat and this is the reservoir. Now I need to travel back 16 kilometers again. It's all included in the trek kit. This was a small trek, a 10-minute trek, an easy trek. Anyone can do it. So I hope you have enjoyed. Do subscribe to my channel for further such kind of videos. Cheers. Have a good day. Jai Hind. If I can show you, see the butterflies all seated at one place.